Okay, so did you install the WordPress? All of you, did you get chance to install the WordPress? সবাই কি WordPress install করেছে? করেছো তোমরা? Is there anyone যে install করেনি WordPress? জি স্যার করে। Kanis Fatima, what about you? Did you install the WordPress? Kanis? জি স্যার করেছি। Okay, that's fine. So এরপর আমি just একটা WordPress installটা with a couple of minutes I just give you the overview how to install it. So first of all, what we have to do, we have to basically create a database, right? So we have to basically create a database. For example, we have to go to the JAM. So if you go to the localhost, then you can localhost, then you will see this dashboard, right? So after you localhost, then you click on the PHP MyAdmin. Can you see my screen? Yes, sir. Are you seeing? Okay. So I think you are seeing my screen. So now in the PHP MyAdmin, you click here the PHP MyAdmin. PHP MyAdmin যখন আমরা click করব, then what is our job? We have to create a database. So before install the WordPress, what we can do? We have to create a database. So a database have to be created. Database আমাদেরকে create করতে হবে. So it's slow. Why I don't know. Okay, it's coming. So here I just create the database already. You know how to create the database. So if you go to the database option, then you can see you put the name of the database. So our database name, let's say, what I say, Spring Summer. Okay. So our database name is S19 Summer. Sorry, Summer 20. Right? Summer 20. Our database name is Summer 20. It could be anything. So create the database, nothing else. You just create the database. You don't need to create any table and anything else, because in your WordPress, the tables are created automatically when WordPress is being installed. WordPress যখন install করা হয় তখন database create হয়ে যায়. So nowadays, what is our next job? Our next job to bring the WordPress in our C drive, right? So I already installed the WordPress. This is the, sorry, not install, I downloaded the WordPress. So WordPress আমি download করেছি. I think you can see the WordPress. Once you downloaded the WordPress, and you can see the folder like this. Okay, so the zip হিসেবে download হবে, and zipটাকে unzip করতে হবে, right? So you have to unzip the WordPress. যখন unzip করব তখন আমরা এরকম একটা WordPress পাবো। এই যে ভিতরে অনেকগুলো ফোল্ডার আছে, ঠিক তার বাইরের ফোল্ডারটাকে আমরা নিব। হ্যাঁ, সো এই ওয়ার্ডপ্রেসটাকে কপি করে নিয়ে, ওয়ার্ডপ্রেসটাকে কপি করে নিয়ে আমরা এখন সি ড্রাইভে চলে যাব। We have to go to the C drive. Yes, this is the C drive, and in our C drive, I think you know the JAM folder. You will find the JAM folder. So this is my JAM folder. So inside the JAM folder, you will get the htdocs, right? So you will get the htdocs. Are you getting the htdocs? I think you get the htdocs. And inside the htdocs, so we are here. Inside the htdocs, what we can do, আমরা কিন্তু অনেকক্ষণ ওয়েট করেছি, এটা এত পরে আসে। ওকে, যাই হোক। সো ইনসাইড দ্য htdocs এখন আমি ওয়ার্ডপ্রেসটাকে পেস্ট করলাম, রাইট? সো ওয়ার্ডপ্রেসটা পেস্ট করলাম, এটা কপি হচ্ছে। সো ওকে, সো ওয়ার্ডপ্রেসটা যখন কপি হবে, সো উই ক্যান রিনেম ইট। সো রিনেম ইট উইথ এনি নেম, ওই নেমও থাকতে পারে, ওর যে কোনো একটা নাম আমরা দিতে পারি, রাইট? সো আমরা মেবি শেষ হয়ে গিয়েছে না, almost time does it take? So another thing, in online you can also install the WordPress. There are a free server for hosting. So I can show you. Gobi almost says. So we can rename it WordPress, right? So this is the WordPress. So rename করে কি দিতে পারি বলো? কি নাম দিব rename নামটা? Anyone? কি নাম দিব সেটা? Anyone tell me? কি নাম দিতে পারে? Sir, index.php then, index.php. ওটা তো ইউজুয়ালি ফাইল নেম হয়। হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা এটার নাম দিলাম পোর্টফোলিও। পোর্টফোলিও, ঠিক আছে, পোর্টফোলিও দিয়েছি। সো আর একটা শর্ট নেম দিয়ে সিভি। ওকে, সিভি, রাইট? সিভি।
এটার নাম হচ্ছে কি সিবি। ওকে, name could be anything, you can put any name actually. So cb, so now there you can see এখন আমরা এটাকে ইনস্টল করব, রাইট? সো ইনস্টল করার জন্য আমাদেরকে যেতে হবে লোকালহোস। তোমরা যারা নিউ একেবারে তাদের জন্য লোকালহোস লিখে তুমি এখন সিবি লিখবে, রাইট? ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন ইনস্ট্যান্টলি ইউ ক্যান আস্ক মি, সাথে সাথে আমাকে আস্ক করে ফেলো, রাইট? মানে যেন দেখাটাই তোমার জন্য ভেরি প্র্যাকটিক্যাল, রাইট? সো নাও লুক এট দ্য ইউআরএল, হোয়াট ইউ ক্যান সি localhost/cb. So now enter. I think you can see localhost/cb. So the installation procedure, it is easy. So it takes a couple of minutes. So here you can see there are different language options. So you can install either in any language, but by default we select actually English. So that's English. Even there is a Bangla, so everything would be Bangla, right? Egiye cholo, right? You can see the Egiye cholo. So we would like to install it with in English language. So now we can follow. So now there database name, database username, password, database host. So you have to consider all of the things, right? So now let's go. Now, what is our database name? Our database name, it was database name. It is what? It is maybe S20, right? So this is our database. So S20 is your database name. Keep in mind, but the database has been created, right? So the database is created before you install the WordPress. WordPress install করার আগে আমরা ডাটাবেসটা ক্রিয়েট করে নিব। So WordPress আমরা ডাটাবেস S20 নামে অলরেডি ক্রিয়েট করেছি আমরা। Now our username, suppose আমরা এখানে by default একটা user দিই, username is admin. It could be any username, right? It could be any username. Our password is 123456. By default it is 123456. And database host, it is localhost. You don't need to change anything. And okay, no, actually this database name is your what I'm saying, this is your server database, right? So in case of your database username, so database username, আমরা ডেটাবেসের নামে কোনো ইউজার ক্রিয়েট করি না, বাট বাই ডিফল্ট ইউজার ইজ রুট, বাই ডিফল্ট ইউজার ইজ রুট। তো যেহেতু বাই ডিফল্ট ইউজার রুট ছিল, সো user it was a root. So যেহেতু তোমার by default user root, so you don't need to write it. In root it has no password. Root এর কোনো password নাই, so it must be blank, right? So it is your database username and your database password. Again, look at this one. But if you create the database username, then obviously you can write. যদি তুমি database username create করে থাকো, then you can write, right? Because I didn't create the database username, so that's why it is a blank. By default it is a root, okay? So and root it has no password. Okay. Is that clear so far? Yeah. So far সবার কাছে কি এটা clear? Ji sir. Okay, very good. That's fine. So now dear, run the installation. Okay, run the installation. So if you click the run the installation, so your site name could be anything. আমরা দিয়েছিলাম cb, so এখানে আমরা লিখি my personal okay, suppose my personal cb. Yeah, this is my personal cb, and our username, now this is actually username is admin. So here you can write your username. That means the username of this site, a website username, a username to website username, right? So and this username and the password, either there is a built-in password, you can use the built-in password, or you can write your own password, right? So password here 1 2 3 4 5 6. So this is like actually weak password. So but real life actually this type of password you should not use. So this is weak password. Now confirm use of weak password. So do you like to use this password? This is weak password, so yes, confirm. And your email address something. Now there search engine visibility, discourage search engine. Okay, it is by default. Okay, so install the WordPress. Now so far is there any question? থাকলে বলো তোমরা যে question করতে। Now you can see if you install the WordPress, so now click on the install WordPress. Okay,
I'm clicking install. স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। Sure, বলো। স্যার এখানে আমরা যে ইমেলটা ব্যবহার করব, এটা কি এক একটা সাইটের জন্য একটা ইমেল ব্যবহার করব, নাকি এক একটার জন্য এক একটা ইমেল ব্যবহার? You can use the same email for multiple sites, but in real life এখানে তো লোকাল, এখানে তো আসলে এটা রিয়েল সার্ভারে না, রিয়েল সার্ভারে তো একটা ভ্যালিড ইমেল অ্যাড্রেস দিতে হবে, বাট তুমি মাল্টিপল সাইটে একই ইমেল অ্যাড্রেস ইউজ করতে পারো, even it is in the real server. Okay, thank you so ঠিক much. আছে স্যার। So now there, if you log in, এখন তুমি লগ ইন করে দেখো। So আমার username admin, আমার পাসওয়ার্ড হচ্ছে তোমাদেরকে maybe I already told you WordPress is one of the top CMS framework, content management system among. Okay, dear. So now my question is that how I can see my website. Suppose আমি যদি এখানে লিখি localhost/cv, so আমার এই project হলো cv, so I can see my interface. So this is my actually dear front end. This is my front end here. I think you can understand my front end. And this is my back end. And back end, এটাকে আমরা basically dashboard বলি. And this is my front end, and this is my back end, and this is the dashboard বলি. Already you know, যে আমি লিখেছি my personal CV, you can see here. Even you can change it, no problem. You can change it several times. আসলে এখানে এগুলো দেখা যাচ্ছে, আমি যে লগ ইন করেছি তো এই জন্য, আমি যে লগ আউট করে দিলে এগুলো কিন্তু দেখা যাবে না। হ্যাঁ, এগুলো দেখা। ওকে ডিয়ার, নাও my question is that why it is so much easy, and this is not easy for website developer. Why website developer, website designer, even website developer যেমন ওয়ার্ডপ্রেসটাকে লাইক করে, ওয়েবসাইট যারা যাদের জন্য তুমি ডেভেলপ করবা তারাও সামটাইম রিকমেন্ড করে যে ইয়েস আই লাইক দ্য ওয়ার্ডপ্রেস। এখানে আই এম টেলিং ইউ, আমি তোমাদেরকে বলছি না যে তোমরা ওয়ার্ডপ্রেসে ক্রিয়েট করো, দিস ইজ নট মাই ইন্টেনশন। ওকে, বিকজ তোমাদের আরো অনেকগুলো অপশন আছে, তোমরা সেগুলো করতে পারো, লাইক ডাটা সায়েন্সে কাজ করতে পারো, তোমরা নেটওয়ার্কিং কাজ করতে পারো, তোমরা সফটওয়্যার ডেভেলপার মানে অন্য কিছু করতে পারো। আমি বলছি যারা করবো তাদেরকে বলছি যে মানে, বাট ইউ শুড নো, তোমার অপশনগুলো জানা উচিত। হ্যাঁ, যে কেন, যেমন বলো না স্যার বলছে যে ওয়ার্ডপ্রেস ক্রিয়েট করতে, থিংস নট লাইক দিস। But my intention is why people actually like the WordPress so much, why it is very favorite to them. The number one question is that it is a very fantastic front end and back end. তুমি দেখো এই যে ব্যাক এন্ডটা very well organized back end, and for the even non-tech people, they can even easily manage their back end. হ্যাঁ, back endটা মানে হলো administrative part. This is your administrative part, যেখান থেকে তুমি everything you can control, and things are controlled from here. Okay, and this is your front end. So there, ফার্স্ট অফ অল অলরেডি মানে আমি তোমাদের শো করেছি, তারপর আজকে যেহেতু ওই দিন অনেকেই ছিল না, তোমরা আসলে ওই ক্লাসটাতে আমরা তোমাদের অ্যাটেনশনটা ওইভাবে ছিল না, বাট আজকে আমি দেখলাম যে তোমরা ম্যাক্সিমাম প্রেজেন্ট হয়েছ। সো আমি যদি একটা পোস্ট দিতে চাই অ্যাবাউট আ নিউ সেমিস্টার, ওকে, সো লেটস সে পোস্ট। তো এখানে তুমি দেখো এক্সিস্টিং পোস্ট কি কি আছে, এগুলোকে ডিলিট করতে পারো, এডিট করতে পারো, বাট ইউ ক্যান পোস্ট নিউ পোস্ট। ওকে ডিয়ার, সো ইউ ক্যান সি দিস ইজ মাই নিউ পোস্ট। আমি নতুন করে একটা পোস্ট দিব। এখানে আমি টেলিং ইউ, আমি নতুন করে একটা পোস্ট দিচ্ছি, ওয়েলকাম টু ব্লগ এডিটর, যে তুমি কিভাবে চাচ্ছ কি, এগুলা কিছু জিনিস আছে ফার্স্ট টাইম এসেছে। এখানে কি কি জিনিস কিভাবে থাকবে এগুলো জাস্ট আমাদেরকে শো করেছে। ক্লোজ ডায়ালগ বক্সটা আমরা ক্লোজ করে দিয়েছি। নাও ডিয়ার, এখানে তুমি লেখো টাইটেলটাতে, তুমি লেখো যে স্প্রিং সামার সামার 2020। ওকে, তুমি টাইটেল লিখেছো এখানে। তো এটাও দেখো বাই ডিফল্ট সে টাইটেলের মতো করে রেখে দিয়েছে, এন্ড হিয়ার ইউ ক্যান রাইট হিয়ার semester will begin on first June, July, right? Will, semester, হ্যাঁ, আমরা আমাদের নেক্সট সেমিস্টারের জন্য ওয়েট করছি।
তুমি এরকম একটা মেসেজ লিখেছো, ফাইন। So now dear, this is a very simple things. So now you just publish it, okay? You just publish it. So now publish. তুমি এটা আবার প্রিভিউ দেখতে পারো এখান থেকে, রাইট? ভিজিবিলিটি কি। আরেকটা জিনিস ব্যাপার আছে, তুমি যে পোস্টটা লিখতেছো এটা কি পাবলিক থাকবে না প্রাইভেট থাকবে, লট অফ ইস্যুস আছে। আচ্ছা সেটা পরে আসছি। সো তুমি এটাকে এখন পাবলিশ করবা, ওকে? আমরা পাবলিশ, এখন আমরা ফন্ট এন্ড আসি যে আমাদের পাবলিশটা কি হলো কিনা। ফন্ট এন্ড দিস ইজ দ্য ফন্ট। সো নাও ইউ ক্যান সি দিস ইজ আওয়ার অ্যাডমিন পোস্ট করেছে জুনের এত তারিখে, নো কমেন্টস। এখন তোমরা যে এর এগেইনস্টে কমেন্টস করতে চাও, এই পোস্টের এগেইনস্টে দেখো থাকে না, তোমাদের সাপোজে বললো যে টিউশন ফি দিতে হবে, তোমরা একটু লিখলা উই আর able to pay payments, হ্যাঁ আমরা পেমেন্ট দিতে পারবো না বা সামথিং কিছু একটা, হ্যাঁ পেমেন্ট। সো নাও ডিয়ার পোস্ট কমেন্ট, তুমি একটা কমেন্ট করতে এবং স্টুডেন্টরা কমেন্ট করতে পারো কোনো একটা পোস্টের এগেইনস্টে। এখন দেখো আমি যে লেখাটা লিখেছি এখানে, এখন বলতে পারো স্যার আপনি একটা ছবি দেন, পিকচার দেন, তাই না? তো আমরা একটা সেমিস্টার একটা পিকচার অ্যাড করে দিয়েছি, রাইট? আমরা যদি ইফেক্টিভ ইমেজ, আমরা একটা সেমিস্টার একটা পিকচার দিই যে সেমিস্টার তো আসছে, সো লাইক রিজন পড়াশোনা নিয়ে। সো নাও কাম টু দ্য পয়েন্ট, যে এখন আমি এখানে তোমার একটা ইমেজ কিভাবে অ্যাড করতে পারি দেখো। what I can do the image করতে চাই, তো অ্যাড করতে পারি আমরা কিভাবে দেখো এখানে। if you click here you can see there are different option। এই যে দেখো লিংক আছে, তুমি যদি দেখো যে ইউআরএল টাইপ করতে পারো, দেন তোমার এখান থেকে তুমি পারো যে ইনলাইন ইমেজ, রাইট? সো ইফ ইউ ক্লিক দ্য ইনলাইন ইমেজ, দেন তোমার এখানে আউট হতে পারে কি, তোমার এই ওয়ার্ডপ্রেসে একটা গ্যালারি থাকবে যেখানে অনেক ধরনের ইমেজ তুমি আগে থেকে রাখবে, সেখান থেকে তুমি চুজ করতে পারো, অ্যাজ লাইক ফেসবুক, রাইট? Facebook, what you can do, either you can select image from your gallery or you can upload the image. So same thing here. So there are two options, right? So there are two options, either you can select image from your gallery or you can upload the image, right? So আমরা ইমেজকে আপলোড করতে পারি। So এখন যদি আমরা আপলোড করি ইমেজ, so now if you look at these options, so what you can see, you click on the download option, so you can see these image. So okay dear, সো এই ইমেজে তুমি অল টেক্সট দিতে পারো। হোয়াট ইজ অল টেক্সট? দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং, যারা তোমরা ওয়ার্ডপ্রেসকে কেন মানুষ লাইক করে, হ্যাঁ তোমাদের একটা এক্সাম্পল বলি। কারণ সার্চে কিন্তু তোমার ইমেজ রিড করতে পারে না, তখন তুমি যে টাইটেল লিখেছো বা ক্যাপশন দিয়েছো সেগুলো বুঝে সেই ইমেজটাকে গুগল প্লেস করে। ইমেজ ডেসক্রিপশন দিবা, সেটা দেখে গুগল বুঝবে। আরেকটা হলো অল্টার টেক্সট হলো, যদি কোনো ইমেজটা তুমি ভুলে ডিলিট করে ফেলো, তখন বলে দিল যে মিসিং ইমেজ। ফিজিক্যালি কোনো তুমি ইমেজটা ডিলিট করে ফেললা, তখন এই মেসেজটা শো করবে যে মিসিং ইমেজ। সো নাও ডিয়ার what you can see, অথচ তোমাকে কিন্তু এই ইমেজের জন্য কোড লিখতে হতো, বাট নাও ইউ ডোন্ট নিড টু রাইট এনি কোড, রাইট? তোমাকে কোনো কোড লিখতে হচ্ছে না। সো ইউ ক্যান আপডেট ইট, রাইট? এখন তুমি এটাকে আপডেট করলে আবার চাইলে এখান থেকে প্রিভিউ দেখতে পারবা, বুঝছো? তোমাদেরকে এখানে ক্লিক করে প্রিভিউটা দেখতে পারবা যে হাউ ইট লুকস লাইক। সো নাও ইউ ক্যান সি দ্য ইমেজ, ইউ ক্যান সি, রাইট? আচ্ছা তোমরা এখন এখানে এডিট অপশন দেখতে পাচ্ছ, এটা আসলে আমি তো নিজেই এই পিসিতে এই জন্য দেখতে পাচ্ছি, বাট অন্যরা কিন্তু দেখতে পারবো না এটা, হ্যাঁ? সো দিস ইজ ইউর ইমেজ। এখন তোমরা আরো অনেক জিনিস দেখো কি, যে অনেক লেখা যদি থাকে আমরা দেখি যে নেক্সট এই যে কিছু লেখা থাকে, তাই না? এটা কিন্তু দুটো মোডে দেখতে পারো। একটা মোড হলো সেটা পড়াচ্ছি, যে তুমি যদি কোড করে লিখতে চাও, আমি লিখলাম, এখন আমি এর পরে ঠিক এই লেখাটার পরে আমি এখানে একটা যারা ডিফারেন্ট অপশন, রাইট? সো তুমি এটা ডুপ্লিকেট করতে পারো, মানে একই জিনিস আবার কপি করতে পারো। আবার তুমি এটাকে এডিট অ্যাজ এসটিএমএল, মানে এসটিএমএল হিসেবেও দেখতে পারো। দেখো এই যে প্যারাগ্রাফ হিসেবে চলে আসছে না? সো এখন তুমি কোড লিখতে পারো এসটিএমএল হিসেবে, যদি তুমি কোড লিখেও কিছু করতে পারো, আবার ডাইরেক্ট এমনিতেও করতে পারো। সো ইউ হ্যাভ দ্য অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্ট অপশন। সো আমরা এটাকে এডিট ভিজুয়ালি চলে যায়, ওকে ক্লিয়ার?
সো তুমি ডিফারেন্ট টেক্সট কালার দিতে পারো। হ্যাঁ, সো সাপোজ আমি একটা টেক্সটকে সিলেক্ট করলাম, এই টেক্সটের কোনো পার্টিকুলার কালার আমি এখান থেকে নিতে পারি। দেখো টেক্সট কালার, রাইট? সো টেক্সট কালার তুমি যে কোনো একটা টেক্সট কালার সাপোজ রেড সিলেক্ট করলাম, সো ইট কুড বি রেড। So color, it is red. I think you can see the color red, bold, italic, whatever it is you can do. Suppose from the very beginning it is bold, so bold. আবার তুমি কিছু একটা সেন্টারে দিতে চাও, এই যে দেখো সেন্টার অ্যালাইন, যেটা তোমাকে কোড করে করতে হতো। তোমরা কোনো হেডিং যদি দিতে চাও, লিস্ট যদি করতে চাও, কোড আকারে কিছু দিতে চাও, সো মেনি থিংস ইউ ক্যান ডু না। সো নাও ইউ আপডেট ইট, তুমি এটা আপডেট করে গেল। সো আপডেট করলে এখন আমরা ফন্ট এন্ড থেকে দেখতে পারবো অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ দ্য আপডেট। দেখো এই যে আমার আপডেটেড কন্টেন্ট আছে, আর কোনো লিংকও দিতে পারবো আমরা চাইলে। So this is one part. Very quickly, you just create an article, and there are different advanced options. Color settings, different way you can set your color. So present size, যেটা হলো তুমি দেখাগুলোকে bold, italic, larger, whatever you can do. Custom, তুমি এই সাইজটাকে ছোট বড় করতে পারো। হ্যাঁ, ইমেজটাও দেখো, ইমেজটাকে তুমি বাই ডিফল্ট এখান থেকে উইথ বাড়াতে পারো। যে তুমি উইথ 150 আছে তো, you can make it 300. So it could be 300. So everything without coding you can do it. So this is the reason the development is very faster here. দেখো now একটু সাইজটা তোমার বড় হয়ে গেছে এখন। ওকে ডিয়ার, সো মোর ডাউন অপশন, তুমি যদি আরো নিচে দিতে চাও, যে এখানে আরেকটু নিচে নিয়ে আসলাম, সো আরেকটু নিচে আনলাম। আমি যদি মনে করি যে এই ইমেজ অপশনটাকে আমি আরো নিচে দিতে চাই, তাহলে এখানে ক্লিক করলে নিচে চলে যাবে। if you click here then it goes up, right? All right. So now again we'll go to your dashboard. আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের So there again your dashboard. This is your dashboard. So we create basically post. Now what is the interesting thing? Interesting thing is you can see here there is add new and categories, right? Add new and category. Add new to anything, but in case of newspaper, চিন্তা করো তোমার নিউজপেপারে different category post আছে। What are the categories? ধরো স্পোর্টস আছে, তাই না, এন্টারটেইনমেন্ট আছে, ধরো নাও whatever the COVID-19 আছে। So তোমার ডিফারেন্ট টাইপ অফ তুমি ইউ ক্যান ক্রিয়েট দ্য ক্যাটাগরি, তুমি একটা ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করতে পারো। তুমি ডিফারেন্ট আমরা একটা ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করলাম যে এডুকেশন, আমি চাইলাম যে আমার এই নিউজগুলো এডুকেশনের আন্ডারে থাকুক। তো আরো নিচে লেখা যায়, আমরা যেহেতু টাইম শর্ট, আমরা তোমার অ্যাড নিউ ক্যাটাগরি। হ্যাঁ, আমি একটা অ্যাড নিউ ক্যাটাগরি করেছি। সো এখন আমার আর একটা ক্যাটাগরি আছে, মনে করো স্পোর্টস একটা ক্যাটাগরি আছে। সো আমার ক্যাটাগরি তোমার আর্টিকেল, ইট মাস্ট বি আন্ডার আ ক্যাটাগরি, রাইট? একটা আর্টিকেল কোনো একটা ক্যাটাগরি আন্ডারে থাকবে। সো আমাদের অল পোস্ট আমরা চলে যাই, মানে পোস্টগুলো এক একটা আর্টিকেল। এই যে আমরা দিয়েছিলাম সামার, এটাকে আমরা আবার এডিট করতে পারি। এডিট করে এটা ক্যাটাগরি আমরা চেঞ্জ করে দিই। হোয়াট দ্য ক্যাটাগরি? সেটিংস আমরা যাই। এখন দেখো আমরা আরো কিছু অপশন দেওয়া হচ্ছিল এখানে, তো টুলস আমরা আনতে পারি, অ্যাড ব্লক আমরা দিতে পারি। আমরা এটাকে এখান থেকে করতে পারি ক্যাটাগরি, রাইট? সামার ক্যাটাগরি। ওকে, এই যে সামারটা, এটাকে আমরা তোমার এটাকে আমরা দিলাম এডুকেশনের আন্ডারে। দেখো তার মানে এখন তোমার
all post. সো বেসিক্যালি তোমার এখানে দেখো ক্যাটাগরি অপশনটা আছে তোমার, এই যে তুমি এখানে এডুকেশন ক্যাটাগরি আন্ডারে দিয়ে দিলে, তাই না? আর এই ক্যাটাগরি তুমি ফেলে দিলে। নাও দেয়ার ইজ অ্যানাদার থিংস, তুমি কিন্তু চাইলে একটা আর্টিকেলকে মাল্টিপল ক্যাটাগরি আন্ডারে দিতে পারো, ইটস আপ টু ইউ, রাইট? এখন তুমি দেখো আরেকটা বিষয় আছে, তোমার ডিফারেন্ট টেমপ্লেট যখন ইনস্টল করো, টেমপ্লেট মানে হলো আমরা এখানে যেটাকে বলি তোমার থিম, তো সেই টেমপ্লেট গুলোর কিছু ফ্রেন্ডলি আর্টিকেল হতে হয়, তো সেটা পরে আমি টেমপ্লেট ইনস্টলটা তোমাকে দেখাচ্ছি। সো নাও ইউ জাস্ট আপডেট ইট। তাহলে এখন দেখো যে সামার 20টা ইট ইজ আন্ডার দ্য এডুকেশন ক্যাটাগরি আন্ডারে চলে এসেছে। সো দিস আর দ্য ভেরি বেসিক ফিচার, আই থিঙ্ক ইট ইজ ভেরি ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ, সহজে বুঝো। এগুলো দেখানোর ঠিক কিছু নেই, আমি জাস্ট তোমাদেরকে একটু স্টার্টিংটা করে দিয়েছি, কারণ দিস ইজ রিয়েলি ইজি। সো নাও আফটার দ্যাট ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য মিডিয়া। মিডিয়াটা কি জিনিস, আমার পোস্টটা ক্লিয়ার হলাম। মিডিয়া হলো দ্যার ইজ এ লাইব্রেরি। লাইব্রেরি মানে তোমার ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ গ্যালারি থাকবে, যেখানে ডিফারেন্ট ধরনের ইমেজগুলো থাকবে। লেটস সে অ্যাড নিউ মিডিয়া, রাইট? সো দেয়ার ইউ ক্যান আপলোড দ্য ডিফারেন্ট ইমেজ হিয়ার। সো এগুলো বোঝানোর কিছু নাই, এগুলো গেলাম, হ্যাঁ? ইউ ক্যান আপলোড দ্য ইমেজ। সো এই যে একটা ইমেজ, তোমার ইমেজগুলো মিডিয়াতে থেকে যাবে। ওকে, so now dear again, now you come to the point, you can create a page, even তুমি একটা পেজ ক্রিয়েট করতে পারো। যেমন এখানে দেখো একটা আছে privacy policy page, sample page. So you can create another new page. If you click add new, click add new, then you can create another page. রিসেন্ট আমার যে পোস্টগুলো, তো সেগুলো যে রিসেন্ট পোস্টগুলো, রিসেন্ট কমেন্টস গুলো যেগুলো দিয়েছি আমরা, ক্যাটাগরি গুলা, আর যে তুমি ক্যাটাগরি এখানে চলে আসবে, সাইট অ্যাডমিন, আদার থিংস, ওকে ফাইন। নাও ডিয়ার, সো তোমরা সিমিলারলি ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েট দ্য পেজ, ওকে? যে আলাদা আলাদা পেজগুলো তোমরা ক্রিয়েট করতে পারো। সো নাও ইউ ক্যান সি হোয়াট আর দ্য কমেন্টস। অ্যাকচুয়ালি এগুলো তোমাদের কেন লাগে? কারণ ওই যে তুমি যখন একটা সাইট ডেভেলপ করে দিবে কারোর জন্য, একটা নিউজ সাইট, তো অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এখান থেকে ওই কমেন্টসটাকে সে ভিউ করবে কি করবে না, সেখান থেকে আমার কমেন্টসটা কেন দেখতে পাচ্ছ? কারণ আমি যদি নিজে অ্যাডমিন, সেজন্য আমারটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু অন্য কেউ যদি হয়, তার কমেন্টস আমরা এখান থেকে ডিলিট করতে পারবো, তার কমেন্টগুলো। এই জন্য তুমি দেখবো বিভিন্ন ই কমার্স সাইটে এবং ওয়ার্ডপ্রেসে রিসেন্ট প্রচুর ই কমার্স সাইট তোমার ডেভেলপ করা ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে কমপ্লিটলি, জাস্ট সিম্পল। তুমি ওয়ার্ডপ্রেসের প্লাগইন আছে, ইনস্টল, ওদেরকে ও কমার্স, তোমার এত ফ্যান্টাস্টিক আউটলুক, হ্যাঁ, যে তোমার কিছু করতে হবে না তেমন, সিম্পলি ই কমার্স গুলো। এখন ওই যে ই কমার্সে দেখো, তোমার প্রোডাক্টের রিভিউ যদি কেউ খারাপ দাও, তুমি চাবা না ওই পোস্টটা তুমি অ্যালাউ করবা না, ওই কমেন্টসটাকে তুমি ডিলিট করে দিবা ব্যাক এন্ড থেকে। তার মানে এই জন্য দেখবে অনেক সময় তোমার অনেক জায়গায় কমেন্টস লেখো বা রিভিউ দাও, কিন্তু সেই রিভিউটা পাবলিক হয় না। রিভিউ যদি কোম্পানির ফেভারে না যায়, তাহলে কোম্পানি যদি পাবলিক করবে না। সো দিস আর দ্য পার্ট অফ দ্য বিজনেস পলিসি, রাইট? আমরা ওটা নিয়ে আর্গু করছি না, করা উচিত না, দিস ইজ নট আওয়ার বিজনেস। অ্যাজ এ ডেভেলপার, এরপর তোমরা দেখো যে আমরা এবার নাও কাম টু দ্য পয়েন্ট, দ্য অ্যাপিয়ারেন্স, এন্ড দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য অ্যাপিয়ারেন্স। অ্যাপিয়ারেন্স পার্টটাতে হোয়াট ইউ ক্যান ডু, আমরা বিভিন্ন থিম ইনস্টল করতে পারি। হোয়াট দ্য থিম? দেখো আমার এখন যে থিমটা আছে, থিম মানে হলো যে তোমার ফন্ট এন্ডের আউটলুকটা বেসিক্যালি এটা আছে হলো এখন এরকম। আমি যদি অন্য একটা থিম, এখানে বাই ডিফল্ট কয়েকটা থিম আছে তোমার, হ্যাঁ, বাই ডিফল্ট এখন যে থিমটা আছে এটা হলো তোমার, এটাকে বলে 2020, এটা এখন বাই ডিফল্ট অ্যাক্টিভ আছে। সো আমি এই থিমটাকে এখন অ্যাক্টিভ করি, এটা ইনস্টল করা আছে অলরেডি। এই যে দেখো, এই যে থিম, কিভাবে যাবো? অ্যাপিয়ারেন্সে যাবে, অ্যাপিয়ারেন্স থেকে থিমে যাবে, অ্যাপিয়ারেন্স থেকে থিমে যাবে। ইফ ইউ গো থিম ফ্রম অ্যাপিয়ারেন্স, then now you activate it, এটাকে আমরা অ্যাক্টিভ করি এখন। ইফ ইউ অ্যাক্টিভ ইট, এখন এটাকে অ্যাক্টিভ করলাম, তাহলে আমরা এখন ফন্ট এন্ড আসলে দেখতে পাবো। এই যে এখন এই থিমটা এসেছে, রাইট? নাও দিস ইজ আওয়ার থিম। এখন তুমি বলতে পারো, স্যার আমি আরো থিম চাই, আরো থিম চাই।
থাউজেন্ড অফ থিম অনলাইনে ফ্রি আছে, কেন মানুষ ওয়ার্ডপ্রেস নেয়? বিকজ থাউজেন্ড অফ থিম দিজ আর ফ্রি অনলাইন। সো অনলাইনে যদি থিমগুলো ফ্রি আছে, তুমি তোমার পছন্দ মতো, তোমার যদি এডুকেশন ওয়েবসাইট হয়, স্পোর্টস ওয়েবসাইট হয়, রেস্টুরেন্ট হয়, মিউজিক ওয়েবসাইট হয়, ই কমার্স হয়, মনে করো ই কমার্সের তুমি না হলো মোর দেন 50,000 থিম পাবা, মানে আরো আছে, আমি আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং থেকে বলছি, মোর দেন 50,000। তুমি থিম ফরেস্ট আছে, হ্যাঁ, ওখানে গেলে দেখবো তোমার, তারপর ডিজাইন 99 আছে, এই সাইটগুলোতে তোমার অনেক থিম আছে, প্রফেশনাল ফ্রি আছে, পেইড আছে। তো ফ্রি গুলোতে হলো যে তোমার বাই করতে হয় না, কিন্তু এখন তোমার কোশ্চেন করতে পারো, স্যার ওরা ফ্রি কেন দেয়? ও ফ্রি দিয়েছে, যদি এরপরে তুমি এর উপর কোনো কাস্টমাইজ বা কিছু করতে চাও, তখন তার সাথে কন্ট্যাক্ট করবো, তখন হয়তো বা সেটা পেমেন্ট। আর যা দিয়েছে তা দিয়ে হয়ে গেল তো হয়ে গেল। আর পেড গুলো হলো তুমি নিজেও থিম বানাতে পারো। So this is actually nowadays you must have a technical knowledge, you must know how to do it. এখন আমাদের ওই ওয়ার্ডপ্রেস কি এটা দিয়ে তো থিওরিক্যালি কোনো কাজ হবে না, এবং ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইন দ্য নেক্সট লাইভ গুলো তাই হবে। তোমরা যারা আগে সিসিপি এর পিছিয়ে ছুটেছো, সো দ্য টাইম ইজ ওভার। করোনা কারো কারোর জন্য আশীর্বাদ, কারোর জন্য অভিশাপ। যে ছাত্রগুলা স্কিলের পিছিয়ে ছুটেছে তাদের জন্য এখন কিন্তু ব্লেসিং টাইম ফর দেম। আর যারা সিজিপির জন্য ছুটেছো তাদের জন্য একটু টাফ, কারণ উইদাউট স্কিল, উইদাউট নো, ইটস কোয়াইট টাফ। আর সিএসসি তে আমার মনে হয় যে তোমরা কষ্ট করে হলেও একটু প্র্যাকটিক্যালি কাজগুলো শুরু করো। কম্পিউটার, ল্যাপটপ, হোয়াটএভার ইট ইজ, তোমরা আমি জানি অনেক কষ্টে আছো, অনেক কিছু করেছো, কিন্তু নিজের জন্য ইনভেস্ট যদি না করো, এখন অনেকে যদি বলো যে ল্যাপটপ নাই, আমি জানি টাইম ইজ নট দ্য ভেরি ইজি। আমি যত সহজে বলছি, চাইলে তোমরা অনেক কিছু এখন করতে পারবা না হয়তো বা, কিন্তু করার চেষ্টা করো। কারণ আমরা সিজিপি দিয়েও বা কি করবো? আমরা হয়তো বা মোবাইল দিয়ে অনেক কিছু সারিয়ে ফেলতেছি, মার্কেট তো আর বুঝবো না। আমরা না হয় বুঝলাম, আমরা তোমাদের প্রতি অনেকটা কেয়ারফুল থাকলাম, সিম্পলিসিস থাকলাম, হ্যাঁ, কিন্তু মার্কেট তো সেটা বুঝবো না। তারা ধরো এখন মার্কেটে স্কিল ছেলের অভাব নাই, আমি কেন আর স্কিল নিব? আমি যেমন কয়েকদিন আগে একটা পোস্ট দিয়েছি তোমার ওয়ার্ডপ্রেসের জন্য, মানে বিভিন্ন কোম্পানি আমাকে নক করে, তো সেখানে আমাকে অনেকেই সিভি দিয়েছে, আমি সেই সিভি গুলো কিন্তু রিকমেন্ড করেছি। আজকে নাকি ইন্টারভিউ, তারা ওদের সাথে কথা বলেছে যারা যারা সিভি দিয়েছে। তো সেখানে একটাই, তারা কি কাজ করেছে, কাজের ডেমো দেখা, পোর্টফোলিও দাও। এখন তো আগের মতো সিভি দিলে হবে না, সিভিতে যা ইচ্ছে তা লিখে দিবা, তোমাকে পোর্টফোলিও দিতে হবে, আইদার গিটহাব থেকে দাও অথবা লাইভ প্রজেক্ট তুমি কোথাও রেখেছো সেখান থেকে দাও। অনেক ফ্রি স্পেস আছে যেখানে তুমি বাই করতে হবে না, তোমার প্রজেক্ট ওখানে রাখতে পারবা। সেটা পরে একসময় আমি কথা বলবো। তো তোমরা যারা এরকম সিভি তৈরি করতে চাও, টক টু মি, যে স্যার আমি আসলে চাই যে আমি পারি, এই জন্য আমি চাকরি পাবো। কেউ যদি বলে এখন যে মামা খালু দিয়ে চাকরি পায়, সেদিন আর নেই। হয়তো গভর্নমেন্ট কিছু জব, সেটা ডিফারেন্ট ইস্যু পাবো, সেই জব আর কয়টাই বা আছে এখন, তাই না? কিন্তু আমাদের ম্যাক্সিমাম জব তো হলো প্রাইভেটে জব। নট অনলি প্রাইভেট, যে ছেলে আজকে ফাইবারে কাজ করছে, যে আপওয়ার্কে কাজ করছে, তাকে তুমি কি বলবো? সে কি রেফারেন্স দিয়ে জব পাচ্ছে না? আমাকে যারা সিভি দিয়েছে, আমি যে বিভিন্ন কোম্পানিতে পাঠাই, এটা কিন্তু বিগ রেফারেন্স না, কারণ আমি আলটিমেটলি ওর যোগ্যতা দিয়েও চাকরি নিতে হয়। সো দিস ইজ দ্য টাইম, লার্ন। তোমরা সামহাও মানে পিসি, ল্যাপটপ চেষ্টা করো, হ্যাঁ, আর একান্ত না পারলে তার কিছু করার নেই। বাট মনে রাখবা, এটা তোমার ইনভেস্টমেন্ট। মানে কোর্স করাচ্ছে, ডিগ্রি শেষ করাচ্ছে, ওটা বেশি জরুরি আমাদের জন্য। তোমরা হয়তো বা অনেকে বাই দিস টাইম গেস করতে পারছো মার্কেটের কি অবস্থা। আর আমি যদি মার্কেটে সরাসরি ইনভলভ বিভিন্নভাবে, আই নো ইটস ভেরি হার্ড টাইম। কারণ যারাই এক্সপিরিয়েন্স চাকরি আছে তাদের তো চাকরি নেই। তো তুমি সেখানে গিয়ে নতুন করে তুমি ফ্রেশার হয়ে কি করবা? আমার কথা বুঝতে পেরেছো জওয়াদ জামিল? জওয়াদ, আচ্ছা জওয়াদ থাক, জওয়াদের সিচুয়েশন। রুমি তুমি বুঝতে পেরেছো? জওয়াদ কথা, রুমি জি স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার। বুঝতে পেরেছো? মেহেদী হাসান, জয়ন্ত, জয়ন্ত, জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। বেশি বেশি কঠিন বলে ফেলি নাই তো? স্যার আমার তো কারেন্ট চলে গেছিল স্যার, মাত্র কানেক্ট হলাম আবার। আচ্ছা, অসুবিধা নেই, অসুবিধা নেই, এটা হতে পারে, এটা হবে, তোমার কারেন্ট থাকবে না, কিছু থাকবে না, এগুলো হতে পারে। সো কাম টু দ্য পয়েন্ট, যে আমরা ছিলাম হলো থিমে। এই যে থিমটা আমরা যে দেখতে পাচ্ছ তোমরা, দিস ইজ দ্য থিম। এখন এই যে থিমটা, এটাকে অ্যাপিয়ারেন্স বলে আর কি, দেখো থিম নামে বলে। তুমি যদি এরকম একটা থিম, এই থিম ডেভেলপ করতে কি লাগে? এই থিম ডেভেলপ করতে তোমার HTML CSS লাগবে মেইনলি।
বেসিক পিএইচপি, কিছু জাভাস্ক্রিপ্ট, কখনো মানে জাভাস্ক্রিপ্ট আর পিএইচপিটা তোমার বেসিক, ভেরি বেসিক, কিন্তু মোস্টলি HTML CSS লাগবে। সো তুমি যদি অনলি HTML CSS জানো, তুমি থাউজেন্ড অফ ডলার ইউ ক্যান ইনকাম। আমি সেটা তোমাদেরকে হয়তো নেক্সট ক্লাসে দেখাবো। আমি কয়েকটা রেফারেন্স বলেছি, কারো রেফারেন্স, তোমরা ওদের সাথে কথা বলো। এবং আমি রেফারেন্সগুলো বাইরের দিনে কেন, তুমি জাস্টিফাই করতে পারো না যে স্যার এমন একজনের নাম বলেছে যাকে আমরা চিনি না। আমি তোমাদের এখান থেকে কয়েকজনের রেফারেন্স দিয়েছি। আর একটা জয়ন্ত এখানে আছে, জয়ন্ত আমাকে একটা সিভি দিয়েছিল কার জানি, তাই না? সো ও জানে যে তোমাদেরই অনেক ছাত্র আছে আজকে ওয়ার্ডপ্রেস, ওরা দে আর ডুইং ভেরি ওয়েল, আমাদের ডিপার্টমেন্টের অনেক স্টুডেন্ট আছে। সো দিস ইজ দ্য রিজন। এখন তুমি বলো স্যার আমি এই থিমটা চাই না, আমি অন্য কোনো থিম ইনস্টল করতে, তুমি অ্যাড নিউতে যাও, যে দেখো অ্যাড নিউতে যদি যাও, আচ্ছা তোমরা ওই যে কিছু কিছু প্রবলেম ফেস করবে, আমি এগুলো এখানে একবারে দেখাই দিই। হ্যাঁ, তুমি এখানে লিখলে কি, ধরো রেস্টুরেন্ট, তুমি রেস্টুরেন্ট রিলেটেড থিম ইনস্টল করবো, তাহলে আমি রেস্টুরেন্ট লিখে যদি সার্চ দিই, তোমাকে এখানে দুটো ব্যাপার আছে। একটা হলো থিম দুইভাবে ইনস্টল করা যায়, তোমরা হয়তো অনেকে জানো। একটা হলো আমি গুগলে সরাসরি গিয়ে ওখান থেকে ডাউনলোড করে আমার ড্রাইভ থেকে আপ করবো, আর একটা হলো আমি সরাসরি সাইট থেকে ইনস্টল করবো। সো থিম ইনস্টল করার দুইটা ওয়ে আছে। হাউ মেনি ওয়েজ উই ক্যান ইনস্টল দ্য থিম? থিম ইনস্টল করার ওয়ে কয়টা, তিনটা না চারটা? দুইভাবে। একটা হলো সাইট থেকে সরাসরি, আর একটা হলো গুগলে গিয়ে তোমার সার্চ দিয়ে নিয়ে আসলাম। তো আমি এখন দেখাচ্ছি যে সাইট থেকে কিভাবে করা যায়, বাট নেট থাকতে হবে। সাইট থেকে যদি তুমি করতে চাও, তোমার নেট কানেকশন থাকতে হবে। তুমি রেস্টুরেন্টে যদি সার্চ দাও, তুমি দেখো এখানে অনেকগুলো থিম আসছে, এগুলো রেস্টুরেন্ট রিলেটেড, তাই না? দেখো থাউজেন্ড অফ থিম তুমি পাবা এভাবে। হ্যাঁ, দেখো, দেখতে পাচ্ছ তোমরা? এই যে এটা একটা রেস্টুরেন্ট, একটা হোটেল, যদি কিরকম, আমার এগুলো প্রিভিউ দেখতে পারবে এখান থেকে। হ্যাঁ, প্রিভিউ দেখা যাবে। তো এগুলো তো আমি দেখাই শেষ করতে পারবো না, আমি জাস্ট তোমাদেরকে কয়েকটা দেখালাম। দিস আর কাইন্ড অফ রেস্টুরেন্ট, দেখো অনেক আছে, নিচে দিয়ে গেলে অনেক পাবো, তুমি শেষ নেই। ওকে ডিয়ার, সো আই থিংক ইউ গেস ইট, তোমরা এটা গেস করতে পেরেছো। প্রবলেম হলো কিছু কিছু থিম ইনস্টল করতে তোমার ইনস্টল হবে না। কেন হবে না? ওই থিম তারা বানিয়েছে, ধরো সেখানে একটা লগ ইন সিস্টেম থাকতে হবে, সেখানে একটা গ্যালারি থাকতে হবে। এখন আমি হয়তো গ্যালারির লগ ইন সিস্টেম ডেভেলপ করিনি, যেহেতু করিনি সেজন্য আমার এটা এখানে ফিট নাও হতে পারে। হ্যাঁ, তো এটা একটা রিজন তোমাদেরকে বললাম। আমরা এরকম একটা পোস্ট এক্সাম্পল দেখায় যে প্রবলেম যদি হতেও পারে। এটা ইনস্টল করলাম। আচ্ছা, এটার ডিটেলস প্রিভিউটা দেখতে পারো। এই যে প্রিভিউ এখানে দেখাবে, এই থিম করতে গেলে তোমার কি কি লাগবে দেখো। তোমার এটা হলো ফার্নিচার শপের জন্য, দেন হলো ওয়ার্ডপ্রেস থিম স্পেশালি ডিজাইন ফর ইন্টেরিয়র ডিজাইন, যে যারা ইন্টেরিয়র তাদের জন্য, আর্কিটেকচার, ফার্নিচার শপ, কোন কোন জাতীয় বিজনেসের জন্য এই থিমটা তুমি ইউজ করতে পারবো সেগুলো তোমাকে বলেছে। এটা অক্টোবর 2018-তে এটা এনেছে, ওর 3000 ওয়ার্ডস। আর কিছু টেকনিক্যাল ইস্যু তারা বলে দিবে যে এই টেকনিক্যাল ইস্যুগুলো তোমার লাগবে। এখন আমরা ইনস্টল করছি। হ্যাঁ, এটা ইনস্টল কিন্তু সরাসরি নেট থেকে সাইটে করছি আমরা। হ্যাঁ, এখন দেখো স্টিল ইনস্টল হচ্ছে। আর একটা বিষয় বলি তোমাদের, সেটা হলো যে কিছু থিম আছে তুমি নিজেই ধরো খোঁজার সময় তুমি বলে দিলা যে ফ্রি থিম, মানে যে থিম গুলা তোমার ধরো ফ্রিতে আছে, ওগুলো ডাইরেক্ট আমি এখন আরো কিছু থিম সার্চ দিলাম, ধরো অ্যাড নিউ, মানে অ্যাড নিউ মানে হচ্ছে যে এখানে যা আছে তা না, আমি আরো থিম চাই, আমি এখানে ফ্রি লিখতেছি। তো ফ্রি লিখলে দেখাচ্ছে যে এই থিমগুলো হয়তো ফ্রি আছে, ওটা এখন ইনস্টল হচ্ছে, ওটা হতে থাকে। তো আমি তো এই থিমটা ইনস্টল করলাম, দেখো ফ্রি ওয়্যার এই থিমটা। হ্যাঁ, আই থিংক লুক এট দিস থিম,
দেখো যে ডাইরেক্ট এখান থেকে করা যায়, এখান থেকে ডাইরেক্ট করা যায়। স্টপ ট্রাই করি। স্যার দুইটা থিম কি একসাথে অ্যাক্টিভেট থাকা যাবে? না না না, সেটা করা যাবে না। But অন্য একটা কাজ করতে পারবা, একসাথে অ্যাক্টিভ রাখতে পারবো না, বাট যদি চায় যে মাল্টিপল অপশন দেয় ইউজারকে, তুমি কোন থিমে দেখতে চাও, হ্যাঁ সেটা করা যাবে। উই হ্যাভ আ প্লাগইন। এটাই তো ওয়ার্ডপ্রেসের মজার জিনিস, বুঝো নাই? তুমি একটা প্লাগইন আছে, ধরো ইউজার এক একটা মোডে দেখতে পারবে, এটা হলো ইন্টারেস্টিং। ধরো তুমি একভাবে দেখবে, আমি এক ইন্টারফেসে দেখবো। আচ্ছা, এখান থেকে ইনস্টল করতে হবে, হ্যাঁ একটা ঠিক আছে, একটা কেটে দেওয়া পরে এখান থেকে দিচ্ছি, দেখি কি হয়। So, রেকর্ডটা অফ করে দিই।